بیچتے ہیں تو بڑی مہنگا بیچتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں وار انڈسٹری کی، یہ وہ انڈسٹری ہے جس کے لیے آپ کو ایک انٹینس انویسٹمنٹ چاہیے. اگر وہ ملک کے اندر سے جنریٹ ہو رہی ہے تو ہمیں باہر سے بھی چاہیے. انڈیا نے ایف ڈی آئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اس کو ڈائریکٹ کیا ہے اپنے ڈیفنس بجٹ میں. جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے پلانز، فیوچر پلانز اس سے بھی زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں؟ فیوچر پلان جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر فوج بنانے کی، ایئر فورس بڑی کرنے کی اور نیوی کو پھیلانے کی یہ ایک ہوس موجود ہے. سو یہ رکے گا تو نہیں، یہ لازماً اگر باہر سے ان کو فنڈز نہیں آئیں گے تو اپنے فنڈز جنریٹ کریں گے، کیونکہ ایک ذہن میں ایک فطور موجود ہے، ایک ایسی سوچ موجود ہے کہ آپ نے اتنا پھیلاؤ کرنا ہے اپنی دفاعی فورسز کا، عام فورسز کا، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یونائیٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبر بنا دیا جائے. وہ اس کے لیے بھی اپنا کلاؤڈ بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ہماری ریچ اتنی دنیا کو نظر آئے تو دنیا ہمیں صرف ساؤتھ ایشیا کی پاور نہ سمجھے، بلکہ ہمیں دنیا کہے کہ یہ تو ایک انٹرنیشنل پاور ہے، گلوبل رول ہے ان کا. آپ کے اس نقطے کو ہم ان کی اگر اس بجٹ کی ایلوکیشن پہ ڈالیں، ان کی بجٹ ایلوکیشن میں میکسیمم پارٹ نیوی کو جاتا ہے. کیا عزائم ہے بلو واٹر نیوی کو لے کر؟ اچھا ہاں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے جس سے کہ کوئی بھی ملک اگر اپنی نیوی کو بڑھاتا ہے تو اس کے دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. نیوی بڑھانے کے لیے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو اپنے خطے میں کسی اور کی نیوی سے خدشہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیوی مجھ سے زیادہ مضبوط ہے، لہذا میں کچھ بنا لوں، میں بڑھا لوں. لیکن اگر آپ کی نیوی پہلے ہی خطے میں سب سے بڑی نیوی ہو اور خطے میں کوئی بھی نیوی ایسی نہیں جو آپ کو تھریٹ کر سکے، تو پھر آپ کے ڈیزائنز کچھ مختلف ہیں. اس کا مطلب آپ کے اگریسو ڈیزائنز ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے پاؤں اپنی چادر سے نکال کے دائیں بائیں پھیلانا چاہتے ہیں. اچھا اب اگر آپ انڈین اوشن کو دیکھیں، انڈین اوشن میں ہمارے جو ملک ہیں، لٹورل کنٹریز ہیں، اس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور پھر ہم آگے چلے جائیں تو اسٹریٹ آف ہرمز میں گلف اسٹیٹس ہیں ہماری. آگے سعودی عربیہ کے جو عربین پیننسولا کے کنٹریز ہیں جیسے عمان ہے اور نیچے یہ یمن وغیرہ ہے، یہ ملک ہیں. ان میں سے کسی کے اندر ایسی جان نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو کوئی چیلنج پوز کر سکے. پھر آپ اگر افریقن کوسٹ پہ آ جائیں تو مڈغاسکر ہے، تنزانیہ ہے، زیمبیا ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جن کے جو انڈین اوشن میں موجود ہیں لیکن کوئی ان کی طرف سے انڈیا کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اسی طرح نیچے آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا ایک ایڈوانس کنٹری ہے، ٹیکنالوجیکلی فیئرلی ایڈوانس، ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن انہوں نے بھی اپنی افواج اتنی بڑی نہیں رکھی ہوئی کہ وہ ان سے یہ سمجھا جائے کہ وہ کوئی ان کے ڈیزائنز ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں کہیں کسی خطے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مینلی ماڈرن قسم کی چھوٹے سائز کی نیوی رکھی ہوئی ہے جو ان کی ضروریات پوری کرتی ہے. جب بھی انہوں نے کہیں امریکنز کے چونکہ اتحادی ہیں ان کے ساتھ کہیں پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے تو اپنے لگا دیتے ہیں. اچھا اب اگر یہ ساری صورتحال ہے تو پھر ہندوستان چاہتا کیا ہے؟ سو ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ انڈین اوشن میں اس کا راج ہو. جتنے بھی انڈین اوشن کے اندر انٹری پوائنٹس ہیں وہ پیسیفک کو لے کے وہ کنٹرول کریں گے. ایک طرف سے اسٹریٹ آف ہرمز ہے، دوسری طرف سے پیسیفک تو ملاکا اسٹریٹس ہیں جہاں ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان سے بڑی نیرو رستہ جاتا ہے. اور پھر اگر آپ اور آگے آ جائیں یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے اوپر تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ گلف آف عدن ہے جو کہ ملاتی ہے ریڈ سی کے تھرو نہر سوئس کو. یہ بڑی وائٹل پوائنٹس ہیں. دنیا تیل کے لیے اس علاقے میں آتی ہے گلف میں، ان کو انہی باٹل نیکس میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اور اگر آپ انڈین اوشن میں اتنے مضبوط ہیں کہ آپ باٹل نیکس کو کنٹرول کرتے ہیں تو آپ تو مالک ہو گئے انڈین اوشن کے. تو پہلی چیز تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم انڈین اوشن کو پوری طرح کنٹرول کریں، کیونکہ بدقسمتی کہ اس انڈین اوشن کے اوپر باٹل نیکس موجود ہیں، انٹری پوائنٹس ہیں. آپ یوں نہیں کہ لینڈ ماس میں سے اٹھ کے کوئی نہیں آ سکتا. پیپل ہیو ٹو کم تھرو دیز 2-3 اوپننگز. اچھا ایک تو یہ ان کی نیت ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایئر کرافٹ کیریئر جیسے انہوں نے اپنے پروگرام میں رکھا ہوا ہے. پھر یہ انسٹیبلٹی صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے.
नहीं, ये तो ये आउट ऑफ द, हाँ, ये खत्ते से भी बाहर, इवन ग्लोबल लेवल पे उस पे हम आते हैं कि ये इंस्टेबिलिटी के बाकियों पे क्या असर पड़ेंगे। लेकिन एक चीज आप देखें, मैं ये तजिया इसलिए आपको दे रहा हूं कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है कि ये बड़े उस जमाने में जहां बाइपोलर वर्ल्ड थी, जिस जमाने में, उस जमाने में भी इनकी डिप्लोमेसी जो है वो बड़ी क्राफ्टी थी कि ये दोनों साइडों से फायदा उठाते रहे। वेस्टर्न कंट्री से भी लेते रहे और रशिया से तो उन्होंने इतना कुछ लिया कि बेहिसाब। आज SLBM भी रशियन है। हाँ, तो इन चीजों की वजह से अगर आप देखें तो आज भी उनकी कोशिश यही है। अब दुनिया में बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टेक्नोलॉजी है, और अमेरिका से ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स की टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं। उस टेक्नोलॉजी के लिए ये अमेरिका की बात सुनने को तैयार है। जो अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया की रीच पैसिफिक ओशन में बढ़ाई जाए। अच्छा, ये अमेरिका चाहता है? ये अमेरिका चाहता है। उसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं? उसके पीछे अज़ाइम ये है कि अमेरिका चाहता है कि एक ऐसा खित्ता, ऐसा साउथ चाइना सी का एरिया जहां पे चाइना के डिस्प्यूट्स हैं, और वो मुल्क हैं जापान, जिसके पास बहुत बड़ी आर्मी नहीं है, नेवी नहीं है बहुत बड़ी, टेक्नोलॉजिकली बड़ा एडवांस मुल्क है, टेक्नोलॉजी दे सकता है किसी को, लेकिन खुद दोनों ने अपने दिफा को अब मजबूत करना शुरू किया। पहले उनके पास बहुत कुछ नहीं है। फिर फिलिपीन है, उसके साथ भी चाइना का, जजायर का झगड़ा है, कुछ जगहों पे चाइना कहता है कि जी मेरे हैं। फिर इसी तरह आगे आप चले जाएं तो वियतनाम के साथ भी चाइना का मसला है, क्योंकि कुछ जजीरे ऐसे हैं जिन पे वियतनाम कहता है कि मेरे हैं और चाइना कहता है नहीं जी हमारे हैं। और इन एनी केस ताइवान का तो पहले ही झगड़ा चल ही रहा है चाइना के साथ। तो ये वो खित्ता है जहां वो समझते हैं कि चाइना किसी न किसी वक्त इन जजीरों पे, इन चीज़ों पे कब्जा करेगा, और अगर कब्जा करे तो फिर कोई कुव्वत ऐसी होनी चाहिए जो कि चाइना को रोक सके कब्जे से। मतलब इंडिया को वो एक प्रॉक्सी फैक्टर ले रहे हैं टू मेक देयर डोमिनेंस इन दिस रीजन। अच्छा, वो प्रॉक्सी के लिए अब ये है कि इंडिया कहेगा कि अगर आपने मुझे प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करना है तो मुझे फिर आप उसी तरह इक्विप करें। मेरी रीच ब्लू वाटर नेवी की ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ एक ओशन तक नहीं, मैं दाएं बाएं दूसरे अटलांटिक में, पैसिफिक में भी अपनी प्रेजेंस रख सकूं। अगर अटलांटिक नहीं तो कम से कम पैसिफिक में तो मैं जा सकूं, साउथ चाइना सी तक। सर, यहाँ पे मेरा ख्याल है एक रैशनल ओपिनियन बन सकता है जो कि अमेरिकन, आई होप के मिस नहीं करना चाहिए उनको। जिस हाथी को हम अपने घर में खिला के पालते हैं, एक रोज वो हमारा ही छप्पड़ फाड़ देते हैं। बिल्कुल। तो ये डोमिनेंस का जो नशा है, ये आपको नहीं लगता इंडिया एक रोज अमेरिका को भी दिखाएगा? नहीं, उसकी बहुत बड़ी एक वजह है। अमेरिकन एक ऐसी कौम है जो कि कभी भी कैलकुलेशन रखती हैं। कैलकुलेशन रखते, कभी भी किसी को पूरी चीज नहीं देते। वो उसका कुछ हिस्सा, कोई ऐसी चीज वो अपने पास रखते हैं कि जब वो उसके ऊपर पाबंदी लगा दें या रोक दें तो फिर आप मुश्किल में आ जाएं। ठीक है, ये वो बिल्ली है जो शेर को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाती है। अच्छा, तो सारी दुनिया में उन्होंने ये वतीरा रखा है कि अपनी सैंक्शन से वो स्क्वीज करते हैं, और जिस पे सैंक्शन लगाते हैं उन्होंने वो एक भेड़ों का छत्ता साथ तैयार करके रखा हुआ है, पूरी वेस्टर्न कंट्री साथ है, वो बिल्कुल जिच कर देते हैं अगले को। और ये चीज जो है वो इंडिया को जब भी कभी टेक्नोलॉजी देंगे उसमें लाजमन बहुत सारे ऐसे आइटम होंगे जो इंडिया में बन ही नहीं सकेंगे, क्योंकि आपकी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। आपने तो खुद वहां पे उसको नर्चर नहीं किया कि आपने जिस तरह, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप एक बच्चे को केजी में दाखिल करते हैं अपने पास और उसको फिर पढ़ाते जाते हैं, और एक वक्त पे आके वो ग्रेजुएट होके तो अपनी मुल्क का पढ़ा हुआ आपके माहौल में सेट हो जाता है। इसके अगर इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार किया जाए, मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को उठा के पहले ही आप अब हो गया वो 15 साल का, तो आप कहते हैं चलें जी इंटरमीडिएट में दाखिल करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसने तो पहली एजुकेशन वो ली नहीं थी, सो उसकी बुनियाद नहीं, आपने घर में कुछ बताया, ये किया वो किया। वो इसी तरह टेक्नोलॉजी जो आपकी नीचे से शुरू होती है, जो आपने मिसाल के तौर पे अगर एक बॉल बेयरिंग आपने बनाना शुरू किया, तो उसके बाद आप अल्टीमेटली मशीनरी पे आए हैं, तो वो तो हर चीज आपने खुद बनाई और आपके पास मौजूद है। अब टेक्नोलॉजी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है कि अगर आप उस फील्ड में पहले से नहीं है, तैयारी नहीं कर सके, तो वो फिर बनी बनाई चीजें लेनी पड़ती हैं आपको बाहर से। और उसमें अमेरिका जो है वो 2-3 पाबंदियां रखेगा। एक पहली पाबंदी तो ये होगी इंडिया पे कि आप किसी तीसरे मुल्क को नहीं दे सकते। ठीक। इंडिया को मिली और अब
बिल्कुल या दूसरा मुल्क रशिया बिल्कुल है, चाइना है, कोई और है, उसको आप नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये उनका वो ये कहते हैं कि जी ये हमारा पेटेंट है और हमारी अपनी एक रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर, ये साइन करेंगे आप एग्रीमेंट, और अगर किसी वक्त उनको पता लग जाए कि किसी और को टेक्नोलॉजी दी है, वो दबा लेंगे, वो हाथ खींच लेंगे। और ये जो टेक्नोलॉजिकली जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनका तरीकाकार यही होता है कि वो आप तो हाथी की बात कर रही थी ना, वो हाथी के बस टुकड़े ही आपको 2-4 देंगे, बाकी हाथी उधर ही रखेंगे कि ये आप पूरा ना ले सकें। बिल्कुल सही, जो उनको नुकसान ना पहुंचा सके।